This is chapter 7 compensation. And as we discussed before, compensation is one of the major functions in human resource management. And I'm going to provide you with a short summary of chapter 7, okay? I'm going to talk about the major points. So let's start this topic. In this chapter, we'll be talking about first about compensation, what compensation is. Second, we'll talk about the importance of compensation in organizational setting. Third, we'll talk about or we'll discuss we'll describe factors affecting compensation. What factors influence the compensation we have within our firm. And fourth, we try to identify major types of compensation that firms provide to their employees. And lastly, we'll explain different types of employee benefits that exist within companies. So these are the major points that we'll be talking about. So first we start with the definition of what compensation is. Compensation refers to all forms of financial returns and benefits that employees receive as part of an employment relationship. So here we can define compensation as financial return. By financial return, what we mean by that is basically a payment that we get. It could be in a form of salary, it could be in a form of wage, or it could be in a form of a commission. Okay, so it's a financial return and it could be a benefit. Okay, so ከአንድ ተቋም የምናገኘው የሆነ ክፍያ ደሞዝ ሊሆን ይችላል፣ ኮሚሽን ሊሆን ይችላል። የምናገኘው ክፍያ ኮምፐንሴሽን ነው ወይም ደግሞ የምናገኘው ጥቅማ ጥቅም። ይሄን ደግሞ ጥቅማ ጥቅም የምናገኘው ምንድነው? የአንድ ተቋም ሰራተኛ ስለሆነ ነው። በእኛና በአንድ ተቋም መካከል የሆነ ግንኙነት ስላለ ወይም ደግሞ እኛ የአንድ ተቋም ሰራተኛ ተቀጥረን የምንሰራ ተቋሙ ደግሞ ቀጣሪ ስለሆነ የምናገኘው ክፍያ እና ጥቅማ ጥቅም compensation ብለን እንገልጸዋለን ነው የሚለን። Okay, so it's basically what we receive as part of being an employee of a company. So this something that we receive is financial return and benefits, okay, or payments and benefits. So another definition that we can see is compensation refers to all extrinsic rewards employees receive in exchange for their work. So compensation በሌላ definition የሚያሳየን ምንድነው? ሰራተኞች የሚያገኙት ማንኛውም አይነት ጥቅም okay አንድን ስራ ስለሰሩ የሚያገኙት ማንኛውም አይነት ጥቅም compensation ብለን እንገልጸዋለን። ብዙ ጊዜ compensation is composed of or ይሄ compensation የምንለው ነገር የሚያካትተው ሳላሪ ወይም ደሞዝን ኢንሴንቲቮችን ወይም ደግሞ ማበረታቻ የምንላቸውን እንደዚሁም bonusoችን which is kind of part of an incentive. It's a type of incentive no bonus and ደግሞ benefitoች. So በዋነኝነት salary bonus እና salary incentive እና benefitoች ዋናው compensation ብለን የምንገልጻቸው ናቸው በአንድ ተቋም ውስጥ። ስለዚህ compensation usually extrinsic reward ነው. Okay, ከውጪ የሚመጣ ጥቅም ነው። ከውጪ የሚመጣ ስንል አሰሪዎች የሚሰጡት ለሰራተኛቸው ጥቅም ነው። Okay, ምን ስላደረገ ስራ ስለሰራ የሚሰጡት ጥቅም ነው ባጭሩ። So ስለ extrinsic reward ካወራን አይቀር extrinsic reward is part of organizational reward. So አንድ ተቋም ውስጥ ስንሰራ ከምናገኛቸው ሽልማቶች ወይም ጥቅሞች መካከል እነዚህን ሪዋርዶች ወይም ጥቅሞች ወይም ሽልማቶች ልንላቸው እንችላለን። ኢንትሪንሲክ እና ኤክስትሪንሲክ ብለን ልንመድባቸው እንችላለን። ኢንትሪንሲክ ሪዋርድ የምንላቸው so intrinsic reward የሚባሉት basically ከራስ ውስጣዊ ስሜት የሚመነጩ ናቸው። ወይም intrinsic የሚባለው ያው internal ማለት ነው። extrinsic ደግሞ outward ነው። so የሚመነጩት ከአንድ ሰው ከውስጡ ከራሱ ውስጣዊ ስሜት የሚመነጩ ናቸው። አንድ ሰው ደስ ይለኛል፣ ያዝናናኛል ወይም ደግሞ ከኔ እሴት ጋር ይገናኛል ብሎ አንድ ነገር የሚተገብር ከሆነ
intrinsic reward ወይም ውስጣዊ የሆነ ደስታና ሽልማት ልንለው እንችላለን ሊያገኘው ይችላል because of a lack of better term ሽልማት ጥሩ ሊያገኝ ይችላል so intrinsic የሆኑ rewards they are internal to the individual okay ከአንድ ሰው ከራሱ ውስጣዊ ስሜት የሚመነጩ ናቸው and they are normally derived we get them from involvement in certain activities or tasks የሆኑ ተግባራት ላይ ስንሳተፍ ምንድነው ያንን በማረጋችን የሚመጡ ናቸው ምናልባት ይሄ ተግባር ደስ የሚለን የሚመስጠን ሲሆን የሚያዝናናን ሲሆን ወይም ደግሞ እንዳልኳችሁ ከኛ እሴት ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር ስንተገብር ምንድነው intrinsic reward እናገኛለን ይሄ this is part of an organizational reward okay intrinsic rewards ማንም push ስላረገን ምናምን arise የሚያደርጉ አይደሉም so they stem from inside ourselves okay ለምሳሌ አንድን ከባድ ስራ ሰርተን በአንድ ተቋም ውስጥ ያንን ማሳካት ስንችል ውስጣዊ ደስታ ሊሰማን ይችላል ማንም የሆነ ነገር ነግሮን ገንዘብ ወይም ደግሞ ደሞዝ ጨምሮልን ላይሆን ይችላል ግን ከባድ ነገር መፈጸማችን ብቻ ውስጣዊ ደስታ ሊሰጠን ይችላል job satisfactionም ሊሰጠን ይችላል በስራችን እርካታ ለምሳሌ አዳዲስ ነገር ሁሌ የምንማርበት type of ስራ ከሆነ ስራው ሊያስደስተን ይችላል አንድን ነገር ማሳካት የምንችል ከሆነ እንዳልኳችሁ ቅድም ከባድ የተባለውን ነገር ማሳካት በመንችልበት ጊዜ ውስጣዊ ደስታ ይሰጠናል extrinsic የሆኑ ሪዋርዶች ደግሞ ከውጪ የሚመጡ ናቸው ከውጪ ሲባል ለምሳሌ ተቋሙ ለኛ ፕሮቫይድ ሊያደርገን የሚችል ለምሳሌ ደሞዝ ቢጨምርልን ፕሮሞሽን ቢሰጠን የደረጃ እድገት ቢሰጠን ወይም ደግሞ የጤና መድህን ቢሰጠን ወይም ደግሞ ኢንሹራንስ ቢገባልን እነዚህ ሁላ ምንድነው እንደ kind of እንደ ትሮፊ ናቸው ኦኬ ወይም ደግሞ አለቃችን ጎበዝ ስላለን አንድ ነገር like ምናረግ ከሆነ ይሄ ኤክስተርናል ነው so driving ፋክተራችን ምንድነው outside ነው external factors drive ሊያደርጉን ይችላሉ ስለዚህ እዚህ ጋር extrinsic rewards ገልጽላችሁ አለቃችን ጎበዝ ይለናል ብለን ወይም ደግሞ ተቋሙ ደሞዝ ይጨምርልናል ደረጃ እድገት እናገኛለን ብለን ምንድነው አንዳንድ ስራዎችን ልንሰራ እንችላለን so ያን ነገር ደሞዝ ጭማሪውን ስናገኝ ምንድነው extrinsic reward ነው okay ብዙ ጊዜ እርካታው እነዚህ አይነት extrinsic rewards አንጻራዊ temporary የሆነ kind of satisfaction ነው የሚሰጡት ነገር ግን intrinsic የሆኑ rewards ምንድነው relatively kind of long lasting የሆነ satisfaction ውስጣችን ውስጥ ይሰጡናል ስለዚህ ውስጣዊ ደስታ ለማግኘት ከኛ እሴት ጋር ስለተገናኘ አንድ ነገርን ብንተገብር እንደዚሁም ደግሞ ስለሚመስጠን አንድን ተግባር ብናረግ ምንድነው intrinsic የሆነ reward ሊሰጠን ይችላል ደሞዝ ይጨመርልናል ብለን ፕሮሞሽን እናገኛለን ብለን ወይም የሆነ ጥቅም ፋይናንሻል የሆነ ጥቅም እናገኛለን ብለን አንድ ነገር ብናረግ ደግሞ extrinsic reward ለማግኘት አረግ ነው ልንል እንችላለን so compensation ምንድነው extrinsic የሆነ reward ነው provide የሚያረገን so outside firm የሚሰጠንን reward ጋር አያይዘን ነው ምንመለከተው ማለት ነው ነገር ግን ማወቅ ያለብን አንዳንዴ extrinsic የሆነ rewards provide ሲደረጉ they could sometimes help you get an intrinsic reward okay These extrinsic rewards are controlled and distributed directly by the organization, okay, and are of tangible nature. ብዙ ጊዜ extrinsic rewards ምንድነው ልንዳስሳቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው ተቋሙም የሚቆጣጠራቸው ነገሮች ናቸው intrinsic የምንላቸው ግን ምንድነው ምንነካቸው ምንዳስሳቸው አይደለም so internal feeling provide የሚያደርጉልን ናቸው so major differenceአቸው እነዚህ ናቸው So as I said earlier on, compensation mainly is composed of a base wage or salary or any incentive and it could also be a benefit or we could sometimes call it a fringe benefit. So what is a base salary or a wage? Okay, so wage is basically something that is paid usually for unskilled labor
and it's usually paid weekly or daily, but salaries are commonly paid at the end of the month. Okay, so base wage or salary is either hourly, weekly, or monthly pay employees receive for their work. So it's payment, it's cash, it's an external reward that employees get as a result of their work monthly. So regardless of their work, okay, they get salary. So salary ስንል ያው ደሞዝ ነው። ዌጅ እና ሳላሪ የሚለያይበት ነገር ዌጅ ብዙ ጊዜ የዕለት ተዕለት ክፍያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ሰዎች ለሰሩት ስራ የምናደርጋቸው ክፍያዎች ናቸው። ግን በቀን በቀን ሊሆን ይችላል ወይም በሳምንት የሚከፈል ነው። ሳላሪ ደግሞ ብዙ ጊዜ በወሩ መጨረሻ ነው የሚሆነው። ከዛ ባሻገር ሳላሪ ሰራንም አልሰራንም ይከፈለናል። ኦኬ ማለትም ፐርፎርማንሳችን ጥሩም ሆነ ደካማም ሆነ ዩዥዋሊ ሳላሪ ይከፈለናል ለሰራተኞች። ኢንሴንቲቮች ግን ኢንሴንቲቭ የምንላቸው ከደሞዝ ባሻገር ለሰራተኞች ፕሮቫይድ የሚደረጉ ናቸው። እነዚህ ደግሞ they are directly related to a performance of a person. ሶ እነዚህ ማበረታቻዎች ናቸው፣ ማበረታቻ የምንላቸው ናቸው። ሶ አንድ ሰው አፈጻጸሙ በስራ አፈጻጸሙ ላይ በጣም ጥሩ አፈጻጸም ካሳየ ለሰራተኛው የምንሰጠው ነው። ኦኬ ሶ በክፍያ መልኩ ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው። ሶ ደሞዙ ላይ የሆነ አማውንት ኦፍ ጭማሪ እናደርግለት እንችላለን። ለምሳሌ ቦነስ የዚህ ኤግዛምፕል ነው። ምናልባት ይሄን ቪዲዮ ሬከርድ በማድረግበት ጊዜ ሰሞነኛ ብዙ ባንኮች ለሰራተኞቻቸው ለምሳሌ ማበረታቻ ኢንሴንቲቭ ፕሮቫይድ እያደረጉ ነበር። ሶ አንዳንዶቹ ባንኮች ከ2 ወር ጀምሮ እስከ 7 ወይም 6 ወር የወርሃዊ ደሞዛቸውን ለሰራተኞች እንደዚሁም የ2 ደረጃ እርከን ጭማሪ ፕሮቫይድ ሲያደርጉ ነበር። ሶ ይሄ ለማበረታታት ነው፣ አፈጻጸማቸው ጥሩ ስለሆነ እንደ አፈጻጸማቸው ታይቶ ከ2 ወር እስከ 6 ወር የደሞዝ ጭማሪ ለሁሉም ሰራተኞች እንደ ተቋም ጠቅላላ ተቋሙ ጥሩ እየሰራ ስለነበር ነው። አንዳንዴ ኢንሴንቲቮች ምናልባት ካስተማይዝድ ሆነው ደግሞ ለአንድ ስፔሲፊክ ሰራተኛ ወይም ደግሞ ለተመረጡ ስፔሲፊክ ሰራተኞች ፕሮቫይድ ሊደረጉ ይችላሉ። ቤዝድ ኦን ዋት? ቤዝድ ኦን ፐርፎርማንስ። ቤነፊት ግን ጥቅማ ጥቅም ነው። እንደ ተቋሙ አይነት ምንድነው? በአንድ ተቋም ሰራተኛ ስለሆንክ ብቻ የሚሰጥህ ጥቅማ ጥቅም ነው። ስለዚህ ያን ተቋም ሰራተኛ ስለሆንክ እንዲሁም የሆነ ፖዚሽን ላይ ስለሆንክ ወይም ደግሞ የሆነ ስልጣን ስላለ ወይም ደግሞ የሆነ ኃላፊነት ስላለ የሚሰጥህ ነው ቤኔፊት የምንለው ነገር። ሶ ኢንሴንቲቭ ነሰሰርሊ ፖዚሽን ስላለ ላይሰጥህ ይችላል፣ ከአፈጻጸም ጋር የተያያዘ ነው። ሳለሪ ነሰሰርሊ ላይክ ከፐርፎርማንስ ጋር አታችድ ላይሆን ይችላል። ቤኔፊቶች ግን ምንድነው? ከፖዚሽን ጋር ከኤምፕሎይመንት ጋር አብረው አሳይን የሚደረጉ ነው። ምን አይነት ኢንሴንቲቮች ሊኖሩ ይችላሉ ለኤምፕሎይ ፕሮቫይድ የምናደርገው፣ እንደዚሁም ምን አይነት ላይክ ፍሪንጅ ቤኔፊትስ እና ኢንሴንቲቭ ይኖራሉ የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። Compensation is typically divided into 2 parts, namely direct and indirect compensation. compensation በሁለት ይከፈላል፣ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ኮምፐንሴሽን ብለን እንገልጻቸዋለን። usually direct compensation የምንለው it's usually associated with cash payment፣ የገንዘብ ክፍያ የምናገኝባቸው ኮምፐንሴሽኖች ዳይሬክት ኮምፐንሴሽን ብለን እንገልጻቸዋለን። ለምሳሌ ሳለሪ ሊሆን ይችላል፣ ኦቨርታይም ፔይ ሊሆን ይችላል። ማለትም ከምንሰራበት ሰዓት ባሻገር ከሰራን የሚከፈለን ክፍያ ኦር ሺፍት ዲፈረንሻል ይሆናል። ለምሳሌ በስራ ላይ ሳለን የተለያዩ ሺፍት አወሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በተለይ ለምሳሌ ሆቴሎች ላይ ወደ 3 ሺፍቶች አሉ። ለምሳሌ የማታ ሺፍት ላይ የምትሰራ ከሆነ የተሻለ ክፍያ ልታገኝ ትችላለህ። ቢካዝ
ማታ ላይ ብዙ የማይመቹ ሁኔታዎች ስላሉ በሚለው and ሌላኛው ቦነሶች ሊሆኑ ይችላሉ and ሴልስ ኮሚሽን ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁላ ዳይሬክት ኮምፐንሴሽን ናቸው። ሰው ክፍያ የሚፈጸምባቸው ናቸው። የገንዘብ ክፍያ የሚከፈልባቸው ናቸው። ይሄ ዳይሬክት ኮምፐንሴሽኖች ኢን ጀነራል ስንከፍላቸው either wage or salary program or ደግሞ pay for performance በሚል ልንከፍላቸው እንችላለን። ለምሳሌ wage and salary, overtime pay and shift differentials እነዚህ wage salary program ጋር more የተያዙ ናቸው። ኦኬ overtime pay ያው ቅድም እንደገለጽኩት ለምሳሌ በአማካኝ 8 ሰዓት ነው በቀን እንድንሰራ የሚጠበቀው። ከዛ በላይ በምንሰራበት ጊዜ የሚከፈለን ክፍያ ነው። ወይም ደግሞ በዊክዴዎች ለምሳሌ ቅዳሜ ከሰዓት ሊሆን ይችላል፣ እሁድ ደግሞ ብንሰራ ኦቨርታይም ሊከፈለን ይችላል። አዲሽናል ሰዓት ስለሰራን ክፍያ የምናገኝበት ነው። ስለዚህ ይሄ ዳይሬክት ኮምፐንሴሽን ነው። ፔይ ፎር ፐርፎርማንስ ደግሞ ስንል ያው ቅድም እንደገለጽነው እነዚህ ክፍያዎች የሚፈጸሙት የተሻለ አፈጻጸም ሰዎች ሲኖራቸው ነው። ለምሳሌ ኤምፕሎይ ስቶክ ኦውነርሺፕ ሊሆን ይችላል፣ ሜሪት ኢንክሪዝስ ሊሆን ይችላል፣ ቦነስ ሊሆን ይችላል፣ ጌን ሼሪንግ ፔይ ሊሆን ይችላል፣ ኢንሴንቲቭስ ሊሆን ይችላሉ፣ ኦር ኮሚሽኖች። እነዚህ ሁላ they are contingent on performance, they are dependent on the performance of an employee. So I will discuss those points in the coming slides. Okay, increases are basically when a company increases salary because you performed good, and a bonus has to do with an extra payment for achieving a certain target or a good result. This is kind of associated with an incentive, okay? And an incentive is a payment designed to encourage employees to achieve a specific goals, okay? If they have achieved those specific goals, they get paid bonus, okay? So for example, a production worker might get 150 birr for every unit produced above the target. So if they are, for example, expected to produce 10 units of an item, and if they are able to do more than that, they would get some type of money, okay, an additional money. So if you are required to produce 10 units, okay, you're not going to pay anything extra, you're just going to get paid your salary. But if you are able to produce more than 10 units, you might get a certain type of incentive, okay? እንደ መባረታቻ ልናገኝ እንችላለን። ምናልባት አንዳንድ ተቋማት ጎል ወይም ስታንዳርድ ሴት ያደርጉልናል። ይሄን ያህል እንደ አንድ ኤምፕሎይ ማምረት አለብህ ልትባል ትችላለህ። ሶ ለምሳሌ 10 ዩኒት ኦፍ ሳም ጉድ ሊሆን ይችላል ፕሮዲዩስ የምታደርገው። ሶ ይሄን ያህል ካመረትክ ያው ደሞዝ ነው የሚከፈለው፣ ምንም ኤክስትራ ነገር የለም። ከዚህ በላይ ካመረትክ ግን እያንዳንዷ ምርት ምንድነው ተጨማሪ ክፍያ እንድታገኝ የምታስችል ናት ተብሎ ክፍያ ሊከፈለው ይችላል ማለት ነው። ሶ ይሄ ኢንሴንቲቭ ነው። kind of bonus is part of an incentive. ኮሚሽንም እንደዚሁ part of pay for performance ልንለው የምንችል ነው። this is basically a pay based on sales made. so ብዙ ጊዜ ኮሚሽን የምናውቀው ወይ በሪል ስቴት or ደግሞ መኪና የሚሸጡ አካላት or ደግሞ አክሲዮን የሚሸጡ እንደ ሰከንደሪ ማርኬት ሆኖ አክሲዮን በሚሸጥበት ሁኔታ ደላሎቹ አክሲዮን በሚሸጡበት ጊዜ ብሮከር ሆነው ኮሚሽን ያገኛሉ። ብዙ ጊዜ አሶሲዬት የምናደርገው ኮሚሽኖችን ከዛ ጋር ነው። ሶ አንድ ሰው የሆነ ሽያጭ ሲፈጽም
ምን ሊያገኝ ይችላል? ኮሚሽን ሊያገኝ ይችላል። so a certain percent of the amount paid so የሆነ የሚከፈል ገንዘብ ሊኖር ይችላል። so let's say for example 2 ሚሊዮን ብር የሚሸጥ አንድ maybe አፓርትመንት ሊሆን ይችላል ወይ ኮንዶሚኒየም ሊሆን ይችላል። so የዛን ምናልባት 2% ምንድነው ኮሚሽን ሊያገኝ ይችላል። የ2%ቱን ክፍያ ሊያገኝ ይችላል። ምን ስላደረገ? ያንን ስለሸጠ። ኦኬ so አንድ ነገር ሽጠን የምናገኛት በፐርሰንቴጅ የምትገለጽ ክፍያ ምንድናት? ኮሚሽን ናት። ሰዎችም እንደ ፎር ፐርፎርማንስ የሆነች ክፍያ ናት። ኦኬ ስንሰራ ወይም ስንሸጥ የምናገኘው ነው እንጂ ካልሸጥን የማናገኘው ታይፕ ኦፍ ክፍያ ነው። ሌላው ጌን ሼሪንግ ነው። ይሄ ጌን ሼሪንግ it is received by employees as part of their financial gains for improved organizational performance so ተቋማት ምናልባት የበለጠ ምርታማ በሚሆኑበት ጊዜ ወይም ደግሞ ይሄ ብልሽትን መቀነስ በሚችሉበት ጊዜ or ደግሞ ኳሊቲያቸውን መጨመር በሚችሉበት ጊዜ ምንድነው ተቋማት ኦኬ ይሄን ኢምፕሩቭመንት አግኝተናል፣ ይሄን ማሻሻያዎች ሰርተናል፣ ስለዚህ ለኤምፕሎይዎቻችን የሆነ ቤኔፊት መስጠት አለብን ብለው በሚያምኑበት ጊዜ ጌን ሼሪንግ ልንለው እንችላለን። ሶ አንድ ጥሩ ኤግዛምፕል ለምሳሌ ከዚህ በፊት የምናመርተው የነበረው ምርት 100,000 ምርቶች ለምሳሌ let's say ሳሙና የምናመርት ኩባንያ ከሆነ 100,000 ባር ኦፍ ሶፕ እናመርታለን። አሁን ላይ ግን ምንድነው ኤምፕሎይዎች ሞር ፕሮዳክቲቭ መሆን ከጀመሩ በኋላ ሜቢ 120,000 ማምረት ጀመርን በቀን። ስለዚህ ምን አለ? የሆነ አማውንት ኦፍ ኢምፕሩቭመንት ኢን ፕሮዳክቲቪቲ ወይም ምርታማነት አለ። ስለዚህ እቺ የ20,000 የምርት ጭማሬ ምንድነው የምታስገኘን ገቢ አለ፣ ጥቅም አለ። ሶ ያቺን 20,000 ለሰራተኞቻችን ኦኬ የጥቅም ተካፋይ እናደርጋቸዋለን። ያቺ 20,000 ዩኒቶችን ወስደን ከ20,000 ዩኒትን በመሸጥ የምናገኘው ገቢ አለ። ከዛ ውስጥ የሆነ አማውንት ኦፍ ፐርሰንት ለኤምፕሎይዎቻችን እናካፍላቸዋለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ጌን ሼሪንግ ብለን የምንገልጸው ነው። ወይንም ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ምናልባት የተለያዩ የምርት ብልሽት ይኖራል። ያው ተቋማት ላይ ማኒፋክቸሪንግ ለምሳሌ ከሆነ ምናልባት በአማካኝ ከ1,000 ምርቶች ውስጥ 4 ወይ 5 ወይም ሳምታይምስ 7 10 የተበላሸ ሊኖር ይችላል። ሶ በአማካኝ 10 ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ከነበርን ከምናመርታቸው 1,000 ምርቶች ውስጥ 10 በአማካኝ ዲፌክት የምናገኝ ከነበርና አሁን ደግሞ በጣም በጥረት ማሻሻል አድርገን 2-3 ብቻ ዲፌክት ብቻ የሚገኝ ከሆነ ሶ ከ10 ከነበረው ወደ 3 መቀነስ ችለናል። ሶ ወደ 7 አማውንት ኦፍ ዩኒቶች ዲፌክቶችን ቀንሰናል። ስለዚህ የሆነ ኮስት ኦፍ ስፖይሌጅ ስለቀነስ ያንን ለማን ታሳቢ እናደርጋለን? ለኤምፕሎይዎቻችን። ኦኬ ምናልባት የምናመርተው 100,000 ከሆነ excuse me so we kind of ለምሳሌ ከ1,000 ዩኒቶች ውስጥ ኖርማሊ 1,000 kind of ዲፌክት የሚገኝ ከ1,000 ዩኒቶች 10 ዲፌክት የሚገኝ ከነበረ እኛ ደግሞ ቀንሰን ወደ 3 ማሳነስ ከቻል ምንድነው ኦልሞስት ወደ 7 ዩኒቶች ሴቭ አድርገናል። ሶ በጠቅላላ ደግሞ የምናመርተው let's say በወር 100,000 ከሆነ ኦኬ ኦልሞስት ወደ 7,000 አካባቢ ዲፌክቶችን መቀነስ kind of እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ሁላ ዲፌክት ሊሆኑ የሚችሉትን ኮስቶች ወደ ኤምፕሎይዎቻችን ምን እናደርጋለን? እንደ ማበረታቻ ይሄን አሻሽለናል፣ ስለዚህ ይሄን እንደ ኮስት የምናወጣው ነበር፣ አሁን ግን ቀንሰናል፣ ስለዚህ we'll give you some type of money for that ብለን ብናደርግ ይሄም ጌን ሼሪንግ ነው። ሶ ፕሮዳክቲቪቲያችን ስለጨመረ እንደዚሁም ደግሞ ብልሽትን በመቀነሳችን ምክንያት
ለሰራተኞቻችን ማበረታቻ ምናከፋፍል በሚሆንበት ጊዜ gain sharing ብለን እንገልጻለን። Indirect compensation ደግሞ it refers to the general category of employee benefit programs or rewards employees receive as a result of their employment and position within an organization. So indirect compensation የምንለው basically ጥቅማ ጥቅሞች ናቸው። ሰራተኞች የአንድ ተቋም ተቀጣሪ ስለሆኑ እንደዚሁም የሆነ የአንድ የተቋም ፖዚሽን ላይ ስለሆኑ ወይም ደግሞ አንድ የስልጣን እርከን ላይ ስለሆን የምናገኘው ጥቅማ ጥቅም ነው indirect compensation። so direct የሆነ ክፍያ ላይሆን ይችላል፣ በገንዘብ የሆነ ክፍያ ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን የተለያየ ጥቅማ ጥቅሞች ናቸው እነዚህ indirect compensation ብለን የምንገልጻቸው። so indirect compensationዎች ሁለት አይነት ሊሆኑ ይችላሉ። በህግ የተደነገጉ indirect compensationዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ discretionary ተቋሙ በራሱ ፍላጎት ለሰራተኞቹ ፕሮቫይድ የሚያደርጋቸው ደግሞ discretionary ብለን ልንገልጻቸው እንችላለን። ለምሳሌ በህግ legally required የሆኑት ለምሳሌ maternity leave, paternity leave, they are kind of legally required። ይህም ማለት ለምሳሌ maternity leave ሲባል የወሊድ ፈቃድ ነው። so ለእናቶች maternity leave እንለዋለን። paternity leave ደግሞ ለአባቶች አባት ለሆኑ ሰዎች ለምሳሌ ከወለዱ በኋላ 3 ተከታታይ ቀናት ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ የወሊድ ፈቃድ ይኖራቸዋል። ይሄ በህግ የተደነገገ ነው። ተቋማት ሊተገብሩት የሚገባ ነው። ኦኬ በህግ የተፈቀደ ምንድነው ቤኔፊት ነው። አንድ ተቋም ውስጥ ስለሰራን የምናገኘው ጥቅም ነው። so የተለያዩ workers compensation insurance ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ social security ሊኖር ይችላል። ይሄ social security more maybe በዚህ sense ከምን ጋር associate ልናደርገው እንችላለን? የጡረታ እንደዚሁም ተቆራጭ ሊኖራቸው ይችላል። so they are kind of legally required ናቸው። so ሌላኛው discretionary ነው። የተለያዩ medical coverageዎች so አንዳንድ ተቋማት ለምሳሌ ለሰራተኞቻቸው ምንድነው ህክምና በነፃ ይሰጣሉ፣ ያሳክማሉ። ሌሎች ደግሞ በተለይ ለኤክስኪዩቲቮቻቸው ለተለያየ ቫካንሲ ቫኬሽን ፔይ ያደርጋሉ። ለጉብኝት ክፍያ ከፍለው የሆነ ሀገር እንዲጎበኙ ሊያደርጓቸው ይችላሉ። so ለምሳሌ ይሄ ቫኬሽን ፔይ ምናልባት ሰምታችሁ ከሆነ እንደ የመርድ በቀለ ካምፓኒ IE solutions የሚባለው እንደዚህ ለሰራተኞቻቸው ከፍለው በየአመቱ like vacation እንደሚወስዷቸው ከዚህ ቀደም ሲናገሩ ቆይተዋል። so performance ላይ አንዳንዴ ቤዝ በማድረግ ለሰራተኞቻቸው ቫኬሽን ፕሮቫይድ ያደርጋሉ። ጥቅማ ጥቅም ጋር የተያዘ ነው። ይሄም paid time offም እንደዚሁ ሊሆን ይችላል፣ እየተከፈላቸው እረፍት እንዲወጡ ማለት ነው ሊያደርጉ ይችላሉ። አንዳንድ ሀገር እኛ ሀገር ላይ ኮመን ነው፣ ያው እረፍት ስትወጣ እየተከፈለ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሀገራት ላይ ከአንዳንድ ስራዎች እረፍት የምትወጣ ከሆነ ክፍያ አይኖርህም። so ይሄም እንደ ጥቅማ ጥቅም የሚወሰድበት ሁኔታ አለ። ሌላኛው ሰባቲካል ነው። ይሄ ሎንግ ተርም የሆነ እረፍት ነው። በተለይ ይሄ ሰባቲካል የምንለው ኮመን የሆነው በተለይ በአካዳሚክ ኢንስቲትዩሽን ኮመን ነው። አንድ ሰራተኛ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ብዙ ጊዜ ባይተገበርም ለምሳሌ 7 አመት ከሰራ እንደዚሁም ለሎንግ ጊዜ ከተቋሙ ጋር አብሮ ከሰራ ምንድነው 1 አመት ፔይድ ሊቭ አለው፣ እረፍት መውሰድ ይችላል። so በዛች 1 አመት ደሞዙ እየተከፈለ ምንድነው የራሱን ስራ ሊሰራ ይችላል። so ጥናቶችን ሊሰራ ይችላል፣ የሱ ኢንተረስት የሆኑትን ነገሮች ፐርሲው ሊያደርግ ይችላል። so that's a sabbatical long term የሆነ paid የሆነ ሊቭ ነው።
ሰብሲዳይዝድ የሆኑ ሚሎችም አይደለም ምግቦች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ተቋማት ላይ ሰራተኞች በቅናሽ ዋጋ ምግብ ሊቀርብላቸው ይችላል። ምሳቸውን፣ ቁርሳቸውን እዛ ሊበሉ ይችላል። መንግስት ተቋማት ላይ ለምሳሌ አሁን ከሰማችሁ በጣም ቅናሽ በሆነ ዋጋ ነው እየቀረበላቸው ያለው እዛው ተቋም ውስጥ መመገብ እንዲችሉ። ኤንድ ፍሌክሲ ታይምም እንደዚሁ እንደ ቤኔፊት ሊወሰድ ይችላል። ሰራተኞች የሚሰሩበት ሰዓት ምንድነው ፍሌክሲብል ሆኖላቸው በሚመቻቸው ሰዓት ወይም ደግሞ ግዴታ ኦፊስ ከዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት መገኘት አለብህ፣ ከ2 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት መገኘት አለብህ ተብለው ግዴታ የማይሆንበት ሲቹዌሽን ነው ፍሌክሲ ታይም ስንል። ሶ as long as የተጠየቁትን ስራ ዲሊቨር እስካረጉ ድረስ ምንድነው በማንኛውም ሰዓት ቤታቸው ሆኖ ሊሰሩ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ምናልባት በቀን 5 ሰዓት 4 ሰዓት ሰርተው ሌላውን ቤታቸው ሄደው እንዲሰሩ የሚፈቅዱ ተቋማት አሉ። ሰው ይሄ አንድ ጥቅማ ጥቅም ነው። እንደዚሁም የትምህርት እድል ሊኖር ይችላል። ይሄ ዲስክሬሽነሪ የሆኑ ቤኔፊቶች ናቸው፣ ጥቅማ ጥቅሞች ናቸው። እኚህ ጥቅማ ጥቅሞች የሚመጡት በአንድ ተቋም ሰራተኛ ስንሆን አብረው የሚመጡ ናቸው። የምንመለከተው ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ቤኔፊትስ ናቸው። ኤክስኪዩቲቭ ፐርኩዚትስ የምንላቸው እነዚህ ቤኔፊቶች ብዙ ጊዜ ለቶፕ ኤክስኪዩቲቮች ነው የሚሰጠው፣ ወይም ቺፍ ሌቭል ላይ ለሆኑት ብዙ ጊዜ የሚሰጥ ነው። ለምሳሌ ማኔጅመንት ሎንስ የምንላቸው ነገሮች ፕሮቫይድ ሊደረጉላቸው ይችላል። ለምሳሌ እነዚህ ኃላፊዎች በተቋሙ ውስጥ ያላቸውን አክሲዮን አስይዘው ብድር እንዲያገኙ ሊደረግ ይችላል። ሳላሪ ጋራንቲ ሊኖር ይችላል። ኤንድ ሪሎኬሽን ቤኔፊትስ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የስራ ቦታ ሊቀያየር ይችላል። ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር በሚሄዱበት ጊዜ ምንድነው የሆነ የሚያገኙት ጥቅማ ጥቅም አለ። ምናልባት ቤት ሊሰጣቸው ይችላል፣ መኪና ሊሰጣቸው ይችላል፣ የትራንስፖርት የኤር ቲኬት ክፍያ ሊሰጣቸው ይችላል። ይሄ ሪሎኬሽን ቤኔፊት ነው። ከአንድ የምንሰራበት ቦታ ወደ ሌላ በመሄዳችን ምክንያት የምናገኛቸው የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ሊኖሩ ይችላሉ። አምባሳደሮች ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሪሎኬሽን ቤኔፊቶች መንግስት ሊሰጣቸው ይችላል። ልክ እንደዛ በአንድ ተቋም ውስጥ የሚሰሩ ኤክስኪዩቲቭ ሌቭል ሰራተኞች ሪሎኬሽን ቤኔፊት ሊያገኙ ይችላሉ። ሰብሲዳይዝድ የሆነ ሞርጌጅ ሊያገኙ ይችላሉ። በቅናሽ ምንድነው ለቤት ብድር ያገኛሉ ማለት ነው። ይሄ ሰብሲዳይዝድ ሞርጌጅ። ሰባቲካል ሊቭ ኦልሬዲ ቅድም ያወራሁት ነው። ረጅም ጊዜ ኤክስተንድድ የሆነ ብሬክ ሊሰጣቸው ይችላል፣ እረፍት ሊሰጣቸው ይችላል። እንደዚሁም ሰቨረንስ ፔይ ሊሰጣቸው ይችላል። ከተቋሙ በሚለቁበት ጊዜ ከተቋሙ የሆነ አማውንት ኦፍ ክፍያ ምናልባት የ3 ወር ደሞዝ ሊሆን ይችላል፣ የ6 ወር ደሞዛቸው ሊከፈላቸው ይችላል በሚሰናበቱበት ጊዜ። ይሄ አንደኛው ኤክስኪዩቲቭ ፐርኩዚት ነው። ኤንድ ተቋሙ ለምሳሌ መኪና ሊሰጣቸው ይችላል። እነዚህ ኮመን የሆኑ ኤክስኪዩቲቭ ፐርኩዚትስ ናቸው። Here we can see equity and its impact on wage or salary rates. Pay equity ስንል በhuman resource management it is the practice of compensating employees fairly for jobs of comparable value regardless of gender, race or age. ይሄ pay equity የምንለው ለሰራተኞቻችን ምንድነው ተመጣጣኝ የሆነ ክፍያ ስንከፍላቸው ለሚሰጡት አገልግሎት ተመጣጣኝ ክፍያ ስንከፍላቸው pay equity ነው። ያለምንም አድሎ የዘር ሊሆን ይችላል፣ የቀለም ሊሆን ይችላል፣ የእድሜ አድሎ ሳናደርግ ተመሳሳይ ስራ ኤምፕሎዮች የሚሰሩ ከሆነ ተመሳሳይ ተመጣጣኝ ክፍያ ለመክፈል ጥረት ስናደርግ
ፔይ ኢኩዊቲ ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ፔይ ኢኩዊቲ እንደ ፎርሙላ ብንገልጸው አውትፑት ኦቨር ኢንፑት ነው። ሶ አውትፑት ሲባል ተቋሙ የሚሰጠው ሪዋርድ ማለታችን ነው። ፋይናንሻል እና ነን ፋይናንሻል ሪዋርዶች ሊሆኑ ይችላሉ። ኢንፑት ደግሞ ኤምፕሎይዎች ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ኤፈርት፣ ስኪል፣ ኖሌጅ የያዘ ነው። ስለዚህ ኤምፕሎይዎች ፕሮቫይድ ለሚያደርጉት ኢንፑት ተመጣጣኝ የሆነ አውትፑት ሊያገኙ ይገባል ነው የፔይ ኢኩዊቲ ሀሳብ። ሶ ለምናደርገው ጥረት፣ ላለን ክህሎት፣ ላለን ፈጠራ ያንን የሚመጥን ክፍያ ከተቋማት ሰራተኞች ሊያገኙ ይገባል የሚል እንደ ቲዮሪ ብለን ልንወስደው እንችላለን ፔይ ኢኩዊቲ የሚለውን ሀሳብ። ግን አንድ ማስተዋል ያለብን ነገር ኢኩዊቲ እና ኢኳሊቲ ተመሳሳይ ነገሮች አይደሉም። ኢኩዊቲ ማለት ተመጣጣኝ የሆነ ማለታችን ነው በዚህ ኮንቴክስት። ኢኳል ደግሞ እኩል ማለት ነው። ሶ እኛ ስለ ኢኳል ሳይሆን ኢኩዊቲ ኦኬ ነው የምንፈልገው። ሶ ለምሳሌ ኢኩዊቲ ሲባል በምን ልንረዳው እንችላለን? ሌትስ ሴይ አንዳንድ ስካንዲኔቪያን ሀገሮች ላይ sometimes ስዊድን እና ዴንማርክ ጥቂት ሰዎች ለምሳሌ የትራፊክ ህግ ቢጥስ አንድ ሰው የሚከፍለው ክፍያ ተመሳሳይ አይደለም። ለምሳሌ ሀብታም የሆነ ሚሊዮነር ሰው ቲኬት የሚሰጠው ምናልባት እንደሌላው እንደ ሬጉላር ፐርሰን አይደለም። እንደሚያገኘው ገቢ ምንድነው ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት ይሰጠዋል። አብዛኛው ሀገር ላይ ግን የምንመለከተው ምንድነው ተመሳሳይ ቅጣት ነው አይደለ? ሶ አንድ ሰው ትራፊክ ቅጣት አጠፋ ሜቢ ለምሳሌ ቤልት ካላረገ 1500 ብር ይቀጣል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ተመሳሳይ ነው የሚከፈለው። ነገር ግን አንዳንድ ስካንዲኔቪያን ሀገሮች ላይ እንደዛ አይደለም። ሰው የምታገኘው ገቢ ቼክ ይደረጋል። ሰው ምናልባት አንተ የምትከፍለው 70,000 እና 80,000 ሊሆን ይችላል ማለት ነው፣ እንደ ገቢህ ማለት ነው። ሶ አንደኛው ኢኩዊቲ ነው። እንደምታገኘው ገቢ ቅጣቱ ይወሰናል። ኤንድ ኢኳሊቲ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉም ተመሳሳይ የሆነ ቅጣት ሲወሰንበት ነው። ሶ ለእናንተ የትኛው ነው ፌር ብላችሁ ታስባላችሁ? እስቲ ጥያቄውን ለእናንተ ተውላችኋለሁ። ሶ ከዚህ ጋር በተያያዘ ኢኩዊቲ ቲዮሪ ኦፍ ሞቲቬሽን ነው። ሶ እዚህ ጋር ኢኩዊቲ ቲዮሪ ኦፍ ሞቲቬሽን ስንል ኤምፕሎይዎች they try to maintain balance between their inputs to their jobs and their outputs that they receive in their job. so ኤምፕሎይዎች ኢንፑታቸውን እና አውትፑታቸውን በተቻለ መጠን ምን ለማድረግ ይሞክራሉ? ለማመጣጠን። ያው አውትፑታቸውን ዳይሬክትሊ ኮንትሮል ማድረግ አይችሉም፣ ተቋማት ነው ኮንትሮል የሚያደርጉት። ግን ምንድነው they try to they try to control their inputs, and they try to make it equitable to the amount they receive from the company. For example, if they perceive inequalities, they will take actions, or they try to reduce them in several manner. So ኤምፕሎይዎች የሚያደርጉት ጥረት ያላቸው ሙያ ማለትም ይሄ ከኢንፑት ጋር የተያዘ ነው፣ ከሚያገኙት ገቢ ጋር ወይም ጥቅማ ጥቅም ጋር ተመጣጣኝ አይደለም ብለው በሚገምቱበት ጊዜ እርምጃ ይወስዳሉ ነው የሚለን ይሄ ኢኩዊቲ ቲዮሪ ኦፍ ሞቲቬሽን። ለምሳሌ አንድ ኤምፕሎይ የሚያገኘው ደሞዝ ዝቅተኛ ነው ብሎ ከገመተ ምናልባት ይሄን ለማመጣጠን እኔ ያለኝ እውቀት እንደዚሁም ደግሞ ያለኝ ችሎታ ከማገኘው ገቢ ጋር አይመጣጠንም ብሎ ከገመተ according to equity theory of motivation ምን ሊያደርግ ይችላል? ይሄን ለማመጣጠን ምናልባት ቀድሞ ከስራው ሊወጣ ይችላል፣ ወይ ሊቀር ይችላል፣ ወይ ሊያረፍድ ይችላል። እንደዚህ አይነት ሜዠሮችን ሰራተኛ ይወስዳል if they perceive that there is no equity in their work. so
ነገር ግን በተቃራኒው ለምሳሌ ኤምፕሎይዎች ኦቨርፔድ ከሆኑ አይ እኔ ካለኝ እውቀት አንፃር እንደዚሁም ካለኝ ክህሎት አንፃር የሚከፈለኝ ብዙ ነው ብለው ደግሞ ከገመቱ ምንድነው ያንን ለማመጣጠን ምን ያደርጋሉ? የበለጠ ብዙ ሰዓት ይሰራሉ። ይሄ ነው ኢኩዊቲ ቲዮሪ ኦፍ ሞቲቬሽን በዋነኝነት ኤምፋሳይዝ ለማድረግ የሚሞክረው። ከዚህ በተጨማሪ ከኢኩዊቲ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ዳይሜንሽኖች ኤምፕሎይዎች የሚመለከቷቸው አሉ። የመጀመሪያው ኢንተርናል ኢኩዊቲ ነው። ኦኬ ኢንተርናል ኢኩዊቲ ስንል አንድ ሰራተኛ በተቋሙ ውስጥ ካሉ ሌሎች ስራዎች አንፃር ምን ያህል ነው የሚከፈለኝ የሚለውን ያነጻጽራል ነው። ይሄ ኢንተርናል ኢኩዊቲ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንገነዘበው ሰዎች ሁል ጊዜ የራሳቸው ስራ የሚሰሩት የስራ መስክ ሊኖር ይችላል። ከነሱ ጋር ተቀራራቢ ጃብ ነው። ኦኬ ይቀራረባል። ሙያውም እውቀቱም ተቀራራቢ ነው ከሚሉት ስራ ጋር ምንድነው ደሞዛቸውን ወይም የሚያገኙትን ጥቅማ ጥቅም ኮምፔር ያደርጋሉ። ኦኬ ይሄ ከኢንተርናል ኢኩዊቲ ጋር የተያያዘ ነው። ኤንድ ኤክስተርናል ኢኩዊቲ ደግሞ ስንል ሰራተኞች ተቋማቸው የሚከፍላቸው ይኖራል። ያንን ከምን ጋር ያነጻጽሩታል? ሌሎች ተቋማት ወይም ደግሞ ለምሳሌ እነሱ let's say they are a civil engineer in a certain company, so they compare what other civil engineers are getting paid in other companies, in other similar companies. ይሄ ኤክስተርናል ኢኩዊቲ ጋር የተያያዘ ነው። ኢንዲቪዥዋል ኢኩዊቲ ደግሞ ስንል ሰዎች በአንድ ተቋም ውስጥ ከሚያደርጉት ጥረት አንፃር ተመጣጣኝ ክፍያ ነው ወይ እያገኘሁት ያለሁት የሚለውን ይመለከታሉ። ይህም ማለት እኔ የምሰራው እና ኮንትሪቢዩት የማደርገው ነገር አለ። ከዛ አንፃር በቂ ክፍያ እየተከፈለኝ ነው ወይ? እኔና እከሌ ወይም ደግሞ እኔና ጓደኞቼ ሁላችንም let's say በአንድ ተቋም ውስጥ ሲቪል ኢንጂነር ሆነን እየሰራን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ኮንትሪቢዩት የምናደርገው የተለያየ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው ምን ሊመለከት ይችላል? እኔ ከማደርገው አስተዋጽኦ አንፃር ተመጣጣኝ ነው ወይ የማገኘው ገቢ? ኦኬ ለምሳሌ የማገኛቸው ማበረታቻዎች ምናልባት ሳለሪ ኦልሞስት ሪሌቲቭሊ ተመሳሳይ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን አትሊስት ማበረታቻዎች ለኔ ስፔሻሊ እየተሰጠኝ ነው ወይ ወይስ አይደለም የሚለው ሊመለከት ይችላል። ሌላው ፕሮሲጀራል ኢኩዊቲ ነው። ፕሮሲጀራል ኢኩዊቲ ያው ከፌርነስ ጋር የተያያዘ ነው። ለምሳሌ በአንድ ተቋም ውስጥ የሰራተኞች ክፍያቸው ዲተርማይን የተደረገበት መንገድ ኦኬ ኦር ደግሞ ይህን ያህል ነው ሊከፈላቸው የሚገባው፣ ይህን ያህል ጥቅማ ጥቅም ነው ሊያገኙ የሚገባል ተብሎ ይገለጻል። ያ የተደረገበት ሜካኒዝም ትክክለኛው ነው ወይ ራሱ የሚለው ደሞዙ ከሌሎች አንፃር እንዲህ ነው እንዲያ ነው ሳይሆን ደሞዙ ዲተርማይን የተደረገበት መንገድ ራሱ ትክክለኛ ነው ወይስ አይደለም። the procedure upon which we determine the compensation ፌር ነው ወይስ አይደለም የሚለውንም ሰዎች ይመለከታሉ ነው። because አንዳንዴ ሰዎች አረ ይሄ በደንብ አልተጠናም ዝም ብሎ ነው ሳላሪ ስኬላችን ዲተርማይን የተደረገው ሊሉ ይችላሉ። ስራችን በደንብ ሳይጠና ወይም ጆብ አናላይሲስ ሳይከናወንበት ነው ሊሉ ይችላሉ። ኦኬ ፕሮሲጀራል ኢኩዊቲንም ይከታተላሉ። ኢንተርናል ኢኩዊቲ አለ፣ ኤክስተርናል ኢኩዊቲ አለ፣ ኢንዲቪዥዋል ኢኩዊቲ እና ፕሮሲጀራል ኢኩዊቲዎች አሉ። these are dimensions related to pay equity. ኢምፕሎይዎቻችን እነዚህን ነገሮች ይመለከታሉ። ኮምፐንሴሽናቸውን ዲተርማይን ስናደርግ እነዚህን ነገሮች ፋክተር ኢን ማድረግ ይገባናል እንደ ኤችአር። ፔይ ኢኩዊቲ በማይኖርበት ጊዜ ዲሳቲስፋክሽን ይኖራል። ኤምፕሎይስ could be unhappy. Okay, so here we see some diagram which shows that if there is a desire for more pay from employees, their performance might be affected and sometimes they might strike. አንሰራም ብለው ሊያምፁ ይችላሉ።
የተለያዩ ቅሬታዎች ሊኖርባቸው ይችላል፣ ስራ ይፈልጋሉ። ኦኬ ይሄ ደግሞ ለምሳሌ when they search for new jobs ያው በመሃል ምንድነው በስራ ላይ የመቅረት ነገር ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ ሊለቁ ይችላሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ paid satisfaction በሚኖርበት ጊዜ በሚከፈላቸው ክፍያ ደስተኛ በማይሆንበት ጊዜ ያኛው ምንድነው desire for more pay ነው። የሚከፈለን በቂ አይደለም ይጨመር ብለው በሚገምቱበት ጊዜ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ደስተኛ ካልሆኑ በቂ አለመሆን ሳይሆን በጣም አናሳ ነው ብለው ደግሞ በሚገምቱበት ጊዜ ስራውን ይጠሉታል። job dissatisfaction ሊኖር ይችላል and ያው commonly absenteeism ሊኖር ይችላል። and እዚህ ጋር ደግሞ job dissatisfaction ሲኖር ሰራተኞች ስራቸውን በሚጠሉበት ጊዜ psychological withdrawal ይኖራል። ማለትም ይሄ የተለያዩ psychological withdrawalዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ይሄ in the workplace ማለታችን ነው። workplace psychological withdrawal is when employees are present in body but absent. Okay, they are in another place. Okay, high school ላይ መምህራኖቻችሁ ቦዲ ፕሬዘንት ማይንድ አብሰንት እንደሚሉት ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሰራተኞች ምንድነው በተቻለ ሚኒመም ኤፈርት ሰጥተው ስራን ይሰራሉ ማለት ነው። ለመስራት ብቻ ስራውን ይሰራሉ፣ ምንም የተሻለ ውጤት ለማስገኘት አይጥሩም። ይሄ ሳይኮሎጂካል ዊዝድሮዋል ነው when they are unhappy። እንደዚሁም ከሌሎች ኤምፕሎዮች ጋር ብዙ ኢንጌጅ አያደርጉም፣ አያወሩም። የሆኑ ኢቨንቶች ላይ ለምሳሌ ስብሰባ የተለያዩ ውይይቶች በሚኖርበት ጊዜ አእምሯቸው ሌላ ቦታ ነው፣ የሚባለውን አይሰሙም። ኦኬ ይሄ kind of symptom of psychological withdrawal ነው። ይሄ ደግሞ ከፔይ ዲሳቲስፋክሽን ራይዝ ሊያደርግ ይችላል። እንደዚሁም የተለያየ የጤና እክሎች ሊመጡ ይችላሉ። ዶክተር ጋር የመሄድ ነገር አብሮ ሊመጣ ይችላል when there is job dissatisfaction. We should be very careful as an HR not to make our employees dissatisfied. Another major topic is effective compensation system. An effective compensation system within an organization typically has the following characteristics. The first one is that it enables an organization to attract and retain qualified and competent workers. If you have a good compensation system, if you're providing good salary, incentives and benefits for our employees, there's high likelihood that we'll attract new people and retain existing employees. ስኬታማ የሆነ ኮምፐንሴሽን ሲስተም በተቋማችን ውስጥ ካለን ምንድነው ጥሩ ሰዎችን ኳሊፋይድ የሆኑ ሰዎችን አትራክት ማድረግ እንችላለን፣ ማምጣት እንችላለን። እንደዚሁም ያሉን ሰራተኞች ሪቴን ማድረግ እንችላለን፣ ማቆየት እንችላለን ነው። ሰራተኞቻችንን ማበረታታት እንችላለን። ጥሩ የሆነ ኮምፐንሴሽን ሲስተም እንደ HR ላውንች ካረግ፣ እንደዚሁም ኮምፐንሴሽን ሲስተማችን ኢፌክቲቭ የሆነ ከሆነ it ensures equity. ኢፌክቲቭ የሆነ ኮምፐንሴሽን ሲስተም it ensures equity. ተመጣጣኝ የሆነ ክፍያን ለሰራተኞች ፕሮቫይድ ማድረግ ከአስተዋጽኦአቸው አንፃር የሚያገኙት ገቢ ፌር ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ያገናዘበ ነው ኢፌክቲቭ የሆነ ኮምፐንሴሽን ሲስተም። ኤንድ የተቋሙን ደግሞ ኮምፒቲቲቭ ስትራቴጂ ሰፖርት የሚያደርግ ነው። ኦኬ ለምሳሌ ኮምፒቲቲቭ ስትራቴጂው ዲፈረንሺዬሽን ከሆነ ያው ኮምፐንሴሽን ሲስተሙ የተሻለ ፕሪሚየም የሆነ ፔይመንት ፕሮቫይድ ማድረግ ሊያስፈልግበት የሚችሉ ሁኔታዎች አሉ። በተቃራኒው kind of ይሄ cost leadership type of strategy ከሆነ let's say as a generic strategy maybe in the gain sharing compensation ሲስተሞችን ላውንች ልናደርግ እንችላለን።
It also complies with government regulations. So when we craft our salary or benefit package, it should be aligned with government regulations. For instance, ሌሎች ሀገሮች ላይ ሚኒመም ወርኪንግ አወር አለ። ሶ የኛ ኮምፐንሴሽን ሲስተም ከዛ ገቨርንመንት ከሚያወጣው ሚኒመም ፔይ ፐር አወር ሊቃረን አይችልም። ኦኬ እኛ ሀገር ላይ ብዙ የለም እንደዛ ሚኒመም ቤንችማርክ አልተቀመጠም። አንድ ተቋም መክፈል የሚችለው ሚኒመም ክፍያ ተብሎ አልተቀመጠም። ሌሎች ሀገሮች ላይ ግን ተቀምጧል። ስለዚህ ተቋማት ከዛ በታች መክፈል አይችሉም። እንደዛ ካረጉ ይከሰሳሉ። ስለዚህ መንግስት የሚያወጣቸውን ህጎች የሚከተል ኮምፐንሴሽን ሲስተም መሆን አለበት። So what is the importance of compensation? Okay, what is basically we're asking what is the benefit of external rewards? Okay, so well, individuals are more likely to be attracted to take a job in an organization if there is a compensation. የሆነ amount of ክፍያ ሲኖር ሰራተኞች ለአንድ ተቋም ለመስራት ሞር የመጓጓት ቴንደንሲ አላቸው። ያው ክፍያ ከሌለ ብዙም ላይፈልጉ ይችላሉ። ሌላው greater loyalty, less turnover and higher commitment to achieve organizational objectives እንዲኖሩ ያደርጋል። ሶ የተሻለ ኮምፐንሴሽን ፕሮቫይድ የምናደርግ ከሆነ ሰራተኞች ሞር ታማኝ ይሆናሉ። የመልቀቅ ፕሮባቢሊቲያቸው ዝቅተኛ ነው። እንደዚሁም የተሻለ ኮሚትመንት አፈጻጸም እንዲኖራቸው እንደዚሁም ሞር ታማኝ እንዲሆኑ ሊያደርጋቸው ይችላል። እንደዚሁም ገበያ ላይ ኮምፐንሴሽናችን ጥሩ ከሆነ ገበያ ላይ የተሻለ እንድንፎካከር it helps us compete effectively in the labor market and it also helps us meet legal requirements that might come from the government. For example, the legal requirement in Ethiopia could be አንድ ሰው ለሰራው ስራ ተመጣጣኝ ክፍያ ሊያገኝ ግዴታው ነው ተብሎ የተጻፈ አለ ሌበር ሎው ላይ። ሰው ያንን ለማስተግበር ኮምፐንሴሽን ፕሮቫይድ ልናደርግ እንችላለን። በህግ ስለተደነገገ ኮምፐንሴሽን ልንከፍል እንችላለን። ህግ ስለተደነገገ ስንል ምንድነው? ያው ከህግ ጋር ላለመጋጨት ኮምፐንሴሽን ፕሮቫይድ ልናደርግ እንችላለን ነው። ሶ ምን ፋክተሮች አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ ኮምፐንሴሽንን? አንድ ካምፓኒ ፕሮቫይድ የሚያደርገውን ኤክስተርናል ሪዋርድ ምን ጉዳዮች ኢንፍሉዌንስ ሊያደርጉ ይችላሉ? በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ። ነገር ግን እነዚህን ፋክተሮች ኤክስተርናል እና ኢንተርናል ብለን ልንገልጻቸው እንችላለን። ኤክስተርናል ስንል አውትሳይድ የሆኑ ፋክተሮች ናቸው፣ ከተቋሙ ውጭ የሆኑ ኮምፐንሴሽንን አፌክት ወይም ኢንፍሉዌንስ ሊያደርጉ የሚችሉ ናቸው። ኢንተርናል ስንል ደግሞ በተቋሙ ውስጣዊ አሰራር እንደዚሁም የተለያዩ ውስጣዊ ጉዳዮች በሚመነጩ ምክንያቶች የአንድ ተቋም ኮምፐንሴሽን ኢንፍሉዌንስ ሊሆን ይችላል ኦር አፌክት ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው ኤክስተርናል ፋክተር እንደምትመለከቱት ሌበር ማርኬት ኮንዲሽን ነው። ገበያ ላይ ያለው ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ፎር ወርከርስ ኮምፐንሴሽናችንን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። ለምሳሌ ብዙ ሰፕላይ ካለ ማርኬት ላይ ብዙ ሰራተኞች በአንድ ፊልድ ላይ ካለ ሜቢ ኮምፐንሴሽናችን ዝቅ ሊል ይችላል። በተቃራኒው ብዙ ከሌለ በአንዳንድ ዘርፎች ላይ ከተመለከትን ብዙ ሰው የሌለበት ናቸው እና ምንድነው ተቋማት ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ኮምፐንሴሽን ከፍተኛ ነው። እንደዚሁም አንዳንድ ስራዎች ላይ they are very demanded. Okay, so the compensation might be high. ሌላኛው cost of living ነው። Okay, it influences what? Compensation. በተለያየ ጊዜ የኑሮ ለምሳሌ ከምግብ፣ ከትራንስፖርት፣ ከቤት ዋጋ ይጨምራል፣ ይቀንሳል። ሶ እነዚህ ፋክተሮች በጨመሩ በቀነሱ ቁጥር ምንድነው ተቋማት ኦፈር የሚያደርጉትን ኮምፐንሴሽን እንዲያስተካክሉ ይገደዳሉ። ሶ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ እየጨመረ ሲመጣ ተቋማትን ብዙ ጊዜ ኮምፐንሴሽናቸውን አጀስት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ጥናት በማድረግ። ሌላው
ፕሪቬሊንግ ዌጅ ሬት ነው። ሶ ሌሎች ተቋማት ምን ያህል ይከፍላሉ የሚለውን በመመልከት ተቋማት ኮምፐንሴሽናቸውን ስትራክቸር ሊያደርጉ ይችላሉ። ሶ ዲስ አፌክትስ ሃው ማች ዊ ፔይ። ሌሎች የሚከፍሉት ከኛ በጣም የተለቀ ከሆነ ያው እኛም መልሰን ኮምፐንሴሽን ስትራክቸራችንን እንድናይ ልንገደድ እንችላለን። ሌላው ጋቨርንመንት ሬጉሌሽንም እንደዚሁ ሚኒመም ዌጅ ሪኳየር ሊያደርገን ይችላል እንድንከፍል። ሶ ይሄ አፌክት ኮምፐንሴሽን ከዚህ በታች መክፈል አትችልም ሊል ይችላል። ለምሳሌ ድሮ አሜሪካ ውስጥ ለምሳሌ አይ ቲንክ ኢት ዋዝ ሎንግ አጎ ነው $8 ነበረ። አሁን ላይ አይ ቲንክ አባውት 12 እስከ 15 ሬንጅ ውስጥ ሆኗል በፌዴራል ደረጃ ሚኒመም ዌጁ። ሶ ትንሹ መክፈል እንደ አንድ ተቋም እንደ ከፋይ ተቋም መክፈል የምትችለው ክፍያ ሶ መንግስት ምንድነው ሊያስገድድ ይችላል የምትከፍለው ክፍያ ከዚህ በታች መሆን የለበትም ብሎ ሊደነግግ ይችላል። ኤንድ እንደዚሁም ከኦቨርታይም ጋር የተያዘ ከታክስ ጋር የተያዘ ኮምፐንሴሽንን ኢንፍሉዌንስ ሊያደርግ ይችላል። ሌላው ኢቭን ጋቨርንመንት ምንድነው ደሞዝ ከዚህ በላይ መክፈል አትችልም ብሎ ሊናገር ይችላል አይደለ? ከዚህ በፊት ከሰማችሁ የኳስ ተጫዋቾች የደሞዝ ካፕ ተቀምጦላቸው ነበር። ሶ ዲስ ኩድ አፌክት የተቋማትን ኮምፐንሴሽን። ሶ የኳስ ክለቦች ለሰራተኞቻቸው መክፈል የሚችሉትን ደሞዝ ኦልሬዲ ከዚህ በላይ መሆን አይችልም ተብሎ ስለተነገራቸው ምንድነው ገቨርንመንት ባወጣላቸው የሳለሪ ካፕ ከፍተኛ ሳለሪን ይከፍላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ትሬድ ዩኒየንስ ነው። ሶ የሰራተኞች ማህበሮች በተለይ ጠንካራ በሚሆኑበት ጊዜ የሰራተኞችን ሳለሪ እና ጥቅማ ጥቅም በተሻለ ሁኔታ ሊያስጠብቁ ይችላሉ። ሶ ኮምፐንሴሽንን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ። ሶ ሌበር ዩኒየኖች ትሬድ ዩኒየኖች ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ ሁለቱም። ሰው እነዚህ የንግድ ማህበራት ማለታችን ነው። ሌበር ዩኒዮኖችም በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዚሁ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ። ሌላኛው ኤክስተርናል ፋክተር ኢኮኖሚክ ኮንዲሽን ነው። ሶ በሀገሪቱ ውስጥ ያለ ኢንፍሌሽን ወይም የዋጋ ንረት ኦር ሪሴሽን ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ እድገት ላይ ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንኤምፕሎይመንት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁላ ፋክተሮች ኮምፐንሴሽንን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ። ሶ ኢንፍሌሽን በሚኖርበት ጊዜ ተቋማት ያው ደሞዝ መጨመር ሊገደዱ ይችላሉ። ደስተኛም ለማድረግ ኢምፕሎዮቻቸውን የተሻለ ቤኔፊት ፕሮቫይድ ማድረግ ሊገደዱ ይችላሉ፣ ግን አቅም ላይኖራቸው ይችላል። ኦኬ በሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ኢንዱስትሪ ስታንዳርድ ይለናል። ሰው ያለንበት ኢንዱስትሪም የምንከፍለውን ክፍያ ወይም ደግሞ ፕሮቫይድ የምናደርገውን ኤክስትሪንሲክ ሪዋርድ ዲተርማይን እንድናደርግ ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ እኛ ያለንበት ሜዲካል ፊልድ ላይ ከሆነ ሌሎች ተቋማት ማርኬት ላይ ያሉት በወር የሚከፍሉት ለምሳሌ 50,000 ለጀማሪ እስከ 70,000 ለኤክስፒሪየንስድ የሆነ የሕክምና ባለሙያ ከሆነ እኛም እንደዛው እንድንከፍል ልንገደድ እንችላለን። ቢካዝ ኢንዱስትሪው እኛ ያለንበት የምንሰራው ኢንዱስትሪ ሊያስገድደን የሚችልበት ሁኔታ አለ። ሌላው ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ነው። ሰራተኞቻችን የሚሰሩበት አካባቢ ምንድነው የሚያገኙትን ኮምፐንሴሽን ያው ዲተርማይን ያደርጋል። ለምሳሌ አንዳንድ ሪጅኖች ከከተማ ሜጀር ሲቲዎች የሌለባቸው ከሆኑ፣ እንደዚሁም አንዳንድ ከተማዎች ከዋና ካፒታል ሲቲ ርቀው በሚሆንበት ጊዜ ኮምፐንሴሽናቸው የተለየ ሊሆንበት የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደዚሁም ለምሳሌ ኮምፐንሴሽን የበረሃ አበል ተብሎ ለሰራተኞች ሊከፈላቸው ይችላል። ምናልባት ከምቹ ሁኔታዎች በማይኖሩበት ሁኔታ የሚሰሩ ከሆነ they might be getting የበረሃ አበል ተብለው የሆነ የሳላሪያቸው ላይ አዲሽናል ገንዘብ ሊያገኙ ይችላሉ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ከከተማ ውጪ ወጣ ባልን ቁጥር
ክፍያው ለየት ሊል ይችላል። እኛ ሀገር ብዙ የተለመደ አይደለም፣ ግን ሌሎች ሀገሮች ላይ ትልልቅ ከተማ ላይ ከሆንክና ትንንሽ ከተማ ላይ ከሆንክ በተመሳሳይ ሙያ የምታገኘው ገቢ ተመሳሳይ አይሆንም። Competition for talent also influences compensation. So ይህ ጥሩ ኤግዛምፕል ፕሪሚየር ሊግ ላይ ያሉ ክለቦች which are companies ምንድነው በጣም ፉክክር አለ ተጫዋቾችን ለማስፈረም። ስለዚህ በጣም ፉክክር በሚኖርበት ጊዜ ያው እኛም ሳንፈልግ ኮምፐንሴሽን ላይ ፕሮቫይድ የሚያደርገውን ከፍተኛ ለማድረግ የምንጥርበት ሁኔታ አለ፣ ወይም የተሻለ የምንለው ፕሮቫይድ ለማድረግ የምንጥርበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄም ኢንፍሉዌንስ ያደርገናል። ኮምፒቲሽን for talent that comes from other competitors. Another factor that affects compensation is internal factors. These are factors within the organization that influence how employees are paid or compensated. So the first one that is basically the ability of the company to pay. So የአንድ የተቋም የመክፈል አቅሙ obviously compensation influence ያደርጋል። ሰራተኞች የሚያገኙትን ጥቅማ ጥቅም፣ ደሞዝ፣ እንደዚሁም ማበረታቻ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። ተቋሙ ትርፋማ በሆነበት ጊዜ ያው የሚያገኙት ጥቅማ ጥቅም እና ደሞዝ የተሻለ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ቦነስ ሊሰጣቸው ይችላል። በተቃራኒው ያ ተቋሙ የመክፈል አቅም ከሌለው ትርፋማ ካልሆነ ኮምፐንሴሽናቸው ጥሩ ላይሆን ይችላል፣ ደካማ ሊሆን ይችላል። ሌላው ጃብ ሪኳየርመንት ነው። ስራው ራሱ የሚጠይቀው ነገር አለ። ለምሳሌ ስራው ከባድ በሚሆንበት ጊዜ ያው ኮምፐንሴሽኑ ብዙ ጊዜ አሶሲኤትድ ሆኖ የተሻለ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ስራዎች ከባድ ናቸው። ምናልባት የአእምሮ ኬፓቢሊቲያችንን ሪኳየር ያደርጋሉ፣ ኦር ደግሞ ጉልበታችንን ሪኳየር በጣም የሚያደርጉ ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ስራዎች ሜቢ ኮምፐንሴሽናቸው ሃየር ሊሆን ይችላል። ኃላፊነቱም እንደዚህ ከፍ እያለ ሲመጣ ቺፍ ሌቭል በምንሆንበት ጊዜ ምንድነው ኮምፐንሴሽኑ ከፍተኛ ነው የሚሆነው፣ because ኃላፊነታችን ከፍተኛ እየሆነ ስለሚመጣ። እንደዚሁም ኢምፖርታንሱ ለማህበረሰብ ስራው ምን ያህል ጥቅም ይሰጣል በሚለውም ተመልክተን ምንድነው ኮምፐንሴሽናችን ዲተርማይን ልናደርግ እንችላለን፣ ወይም ኮምፐንሴሽናችን ኢንፍሉዌንስ ሊሆን ይችላል። So the job requirement meaning የስራው ክብደትና ቅለት፣ ከስራው ጋር አብሮ ተያይዞ ያለ ኃላፊነቶች፣ እንደዚሁም የስራው ለማህበረሰብ ያለው ጠቃሚነት፣ እነዚህ ሁላ ኮምፐንሴሽንን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ። እንደዚሁም የሰራተኛው አፈጻጸም፣ ሰራተኛው የተሻለ አፈጻጸም ሲኖረው፣ እንደዚሁም ጥራት ያለው ስራ በሚሰራበት ጊዜ ኮምፐንሴሽኑ ለምሳሌ in terms of incentive የተሻለ ሊሆን ይችላል ከሌሎች አንፃር። እንደዚሁም አንድ ኤምፕሎይ ያለው ኳሊፊኬሽኖች፣ ለምሳሌ ያለው የትምህርት ዝግጅት፣ ልምድ፣ ክህሎት እና እውቀት የተሻለ ከሆነ ብዙ ጊዜ የተሻለ ኮምፐንሴሽን ፕሮቫይድ ሊደረግለት ይችላል። Last topic we'll be talking about is administration of benefits and services. So here we'll talk about how firms should provide benefits to their employees. Okay, what should they consider before providing certain type of benefits? So they should take several steps or processes in order to provide benefits. So you should not just randomly provide benefits without thinking it out first. እዚህ ጋር የምናወራው አድሚኒስትሬሽን ኦፍ ቤኔፊትስ ኤንድ ሰርቪስስ ነው። ተቋማት ለሰራተኞቻቸው የተለያየ ጥቅማ ጥቅም ከመስጠታቸው በፊት ማሰብ ያለባቸው ነገሮች አሉ፣ ወይም እንደ ስቴፖች ኮንሲደር ማድረግ ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ ሴት ማድረግ ነው። ኦብጀክቲቭ እና ስትራቴጂዎችን ሴት ማድረግ ነው፣ ወይም ግቦችን ሴት ማድረግ ያስፈልጋል። ከጥቅማ ጥቅም አንጻር እኛ እንዴት አድርገን ነው ለሰራተኞቻችን ጥቅማ ጥቅም የምንሰጠው
ብለን ማሰብ ይጠበቅብናል። ለምሳሌ ከስትራቴጂ አንፃር ፔስ ሴተር ልንሆን እንችላለን። ፔስ ሴተር ሲባል ምንድነው? ከሌሎች ተፎካካሪዎች አንፃር ቀደም ብለን ለሰራተኞቻችን ጥቅሞችን ፕሮቫይድ የምናደርግ። ለምሳሌ ባንክ ከሆን ከሌሎች ባንኮች ቀድመን ሰራተኞች ደስ ይላቸዋል ወይም ደግሞ ይጠቀሙበታል የምንላቸውን ጥቅሞችን ምንድነው ቀድመን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። ልክ ፔስ ሴተር ማለት ሩጫ ላይ ስትመለከቱ አንዳንድ ራጮች እንደ አሯሯጭነት ይገባሉ። ሙሉ ለሙሉ ለመወዳደር ሳይሆን ለማሯሯጥ ይገባሉ። እነዚህም ፔስ ሴተር ነው የምንላቸው። ለሌሎች አትሌቶች ሬከርድ እንዲሰብሩ ጊዜ እንዲያሻሽሉ ፐርሰናል ሬከርዳቸውንም ኢቨን ብሬክ እንዲያደርጉ ምንድነው ፍጥነቱን የሩጫውን ፍጥነት እየጨመሩ ይሄዳሉ። ሌሎቹ አትሌቶች እነሱን እየተከተሉ ይሄዳሉ። ልክ እንደዛ ነው። ፔስ ሴተር ስንሆን ሌሎች ምናልባት ኋላ ላይ እኛን ሊከተሉን ይችላሉ። እኛ ቀድመን የተሻሉ ቤኔፊቶችን አዳዲስ ጥቅሞችን ለሰራተኞቻችን ፕሮቫይድ ለማድረግ በምንጥርበት ጊዜ ይሄ ፔስ ሴተር ስትራቴጂ ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ሌላው ኮምፓራብል የሆኑ ቤኔፊቶችንም ፕሮቫይድ ልናደርግ ይገባል። ይህም ማለት ስትራቴጂያችን ምናልባት ከሌሎች አንፃር ተነጻጻሪ የሆኑ ጥቅሞችን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። ሌሎች ፕሮቫይድ የሚያደርጉትን እኛም ከሌሎች ለየት ላለ ማለት ተመሳሳይ ነገር ፕሮቫይድ ልናደርግ እንችላለን። ሚኒመም ቤኔፊት ደግሞ ያው as the term implies we offer the mandatory benefits. ዋና ቤዚክ የተባሉትን ብቻ ጥቅሞችን እንሰጣለን። ምናልባት ሌሎቹን ልናስወግድ እንችላለን። ወይም ደግሞ ብዙ አያስወጡንም ሊስት ኮስትሊ ናቸው የምንላቸውን ጥቅሞች ለሰራተኞቻችን እንሰጣለን፣ ሌሎቹን አንሰጥም። ለምሳሌ አንዳንድ ተቋማት ላይክ የልብስ ሳሙና፣ ሶፍት አይነት ነገር ለሰራተኞቻቸው እንደ ጥቅም ይሰጣሉ። ይሄ ብዙ ወጪ አያስወጣቸውም እና ቤኔፊታቸው ሚኒመም ነው አትሊስት። ሌሎች ደግሞ ኮምፓራብል የሆነ ቤኔፊት ከሌሎች የተሻሉ የተባሉ ፈርሞች ካሉ ከነሱ ጋር ኦልሞስት ሪሌቲቭሊ ተመሳሳይ የሆነ ቤኔፊት ፕሮቫይድ ሊያደርጉ ይችላሉ። ፔስ ሴተር ደግሞ ቀደም ብለው ጥናት አጥንተው ምን እያንዳንዱ ኤምፕሎይ ይፈልጋል በጋራስ ሁሉንም ሊያስማማ በሚችል መልኩ አብዛኛው በሚፈልገው ቤኔፊት ምንድነው፣ ጥቅም ምንድነው የሚለውን ጥናት ልናደርግ እንችላለን። ለምሳሌ as a pace setter አብዛኛው ሰራተኛ የህፃናት ማቆያ የሚፈልግ ከሆነ እንደ ጥቅም እኛ በነፃ ለተቋሙ ሰራተኞች በነፃ የህፃናት ማቆያ ፕሮቫይድ ልናደርግ እንችላለን። ይሄ ለምሳሌ አንዳንድ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ይሄን እያደረጉ ነው። ምን እያደረጉ ለሰራተኞቻቸው የህፃናት ማቆያ አድርገው እናቶች ምንም ሳይጨነቁ ልጆቻቸውን እየሄዱ እዛ ያጠባሉ፣ ይንከባከባሉ። በመሃል ከስራቸው እየሄዱ ማለት ነው እዛው ግቢ ውስጥ ኤስታብሊሽ በተደረገ እንደ ዴይ ኬር። ፔስ ሴተር ልንሆን እንችላለን። we could provide comparable benefits or we could provide minimum benefits ኮስትሊ ያልሆነ ወጪ ለመቆጠብ ምናልባት ኦቨርኦል ጀነሪክ ስትራቴጂያችን ሎ ኮስት ሊደርሺፕ ከሆነ ይሄኛውን ሚኒመም ቤኔፊት ፕሮቫይድ ልናደርግ እንችላለን። ኢንቮልቪንግ ፓርቲሲፓንትስ ኢን ዩኒየንስ ስንል ያው የተለያዩ ጥቅሞችን ዲተርማይን በምናደርግበት ጊዜ በተቋማችን ውስጥ በተቻለ መጠን ባለድርሻ አካላትን ተሳታፊ ብናደርግ ጥሩ ነው። ለምሳሌ የሰራተኞችን ተወካዮች፣ እንደዚሁም ሌበር ዩኒየኖች የሰራተኞችን መብት የሚያስጠብቁ ህብረቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ከተለያየ የተቋሙ ዲፓርትመንቶች የተውጣጡ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ለሰራተኛ መብት የሚሟገቱ ናቸው። or ደግሞ እንደ ኢንዱስትሪ ሌበር ዩኒየኖች ሊኖሩ ይችላሉ።
ሶ በአንድ ተቋም ውስጥ ስፔሲፊካሊ ሌበር ዩኒየን ሊኖር ይችላል ኦር ደግሞ ኢን ጀነራል ኢንዱስትሪ ዋይዝ ሌበር ዩኒየን ሊኖር ይችላል። ኦኬ ሶ ሁሉንም ተቋም ያሳተፈ ለምሳሌ ተቋሙ የመምህራን ከሆነ የመምህራን ሌበር ዩኒየን በአንድ ተቋም ውስጥ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሆነ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሊኖር ይችላል። እንድ ደግሞ በጠቅላላ የተለያየ ቦታ ላይ ያሉ ሃየር ኤጁኬሽን ላይ ያሉ መምህራንም እንደዚሁ ተሳታፊ ያደረገ ደግሞ ተለቅ ያለ ሌበር ዩኒየን ደግሞ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እያልን ያለ ነው በአንድ ተቋም ውስጥ ያለ ሌበር ዩኒየንን በማሳተፍ ሶ ምን ጥቅማ ጥቅም ለሰራተኞቻችን ፕሮቫይድ ቢደረግ ጥሩ ነው የተሻለ ነው የሚለውን እናወያያለን። ሰራተኞቻችን ያንን ማድረግ ጥሩ አሰሪ ሊያስብለን ይችላል። ከዛን ደግሞ ኮሚኒኬት ማድረግ አለብን ቤኔፊቶቻችንን ምን አይነት ቤኔፊት ፕሮቫይድ እንደምናደርግ እንደዚሁም ደግሞ በየጊዜው because የሚያስፈልገው ሶስተኛው ስቴፕ ነው የማወራው ያሉት ኮሚኒኬቲንግ ቤኔፊትስ እንል በየጊዜው ያው ሰራተኞች የሚፈልጓቸው ጥቅሞች እየተለዋወጡ ይመጣሉ። ሶ ያንን ቤኔፊቶች ለኛ ለኤክስኪዩቲቭ ቲሙ ኦር ደግሞ ለማኔጅመንት ቲሙ ኮሚኒኬት የሚያደርጉበት የሚገልጹበት ቻነል ኦፍ ኮሚኒኬሽን ያስፈልጋል። ሶ ያንንም ኢስታብሊሽ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ሶ ኢንቮልቪንግ ፓርቲሲፓንትስ ኤንድ ዩኒየንስ ስትራቴጂ ስነድፍ ኦብጀክቲቮችን ዲተርማይን ስናደርግ ከቤኔፊት ጋር በተያያዘ ኢምፕሎይዎቻችንን እንደዚሁም የሌበር ዩኒየኖችን ማሳተፍ ያስፈልጋል። እንደዚሁም ፕሮቫይድ የምናደርገውን ቤኔፊቶች ሶስተኛ ላይ ኮሚኒኬት ማድረግ ያስፈልጋል። እንደዚሁም በየጊዜው ሰራተኞች የሚፈልጉት ጥቅማ ጥቅም ሊለዋወጥ ስለሚችል ይህን ነገር ለኛ ለቶፕ ኤክስኪዩቲቭ ሌቨሎች የሚገልጹበት ፕላትፎርም እንዲመቻች ማድረግ አስፈላጊ ነው። ኮንሲደር ልናደርገው የሚገባው ነገር ሞኒተሪንግ ኮስትስ ክሎስሊ። ኦኬ ያው ወጪ ስለሚያስወጣን የተለያዩ ቤኔፊቶችን ፕሮቫይድ በምናደርግበት ጊዜ በደንብ አድርገን ወጪዎቻችንን ወይም ደግሞ ኮስት ኢንከር የምናደርጋቸውን ነገሮች ትራክ ማድረግ አለብን፣ መቆጣጠር አለብን። ሶ ፐር ኢንዲቪጁዋል አንድ ጥቅማ ጥቅም ፕሮቫይድ ስናደርግ ለምሳሌ አንድ መኪና ለአንድ ኤክስኪዩቲቭ ብንሰጥ ምን ያህል ኮስት ያደርገናል? ሶ ነዳጅ አለ፣ የስፔር ፓርት ምናምን ሊኖር ይችላል፣ እንደዚሁም የሜንቴናንስ ኮስቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሶ ፐር ኢንዲቪጁዋል ኢቭን ለኤክስኪዩቲቭ ቲማችን ፕሮቫይድ ስናደርግ የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ምን ያህል ያስወጡናል ፐር ኢንዲቪጁዋል፣ እንደዚሁም ለነን ኤክስኪዩቲቭ ቲማችን ለሬጉላር ኤምፕሎይዎችስ ምን ያህል ያስወጣናል የሚለውን ትራክ ማድረግ ያስፈልገናል። ሶ ይሄ የፋይናንስ ዲፓርትመንት አንዱ እና ዋነኛው ስራ ነው የሚሆነው። ከኤችአር ዲፓርትመንት ጋር ኮላቦሬት እያደረጉ ኮስትን ማኔጅ ማድረግ ያስፈልጋል። አንዳንድ ኮስቶች ኢንከር የምናደርጋቸው ለምሳሌ they are associated entirely out of administrative control because they are mandatory and regulated by the government. So እዚህ ጋር kind of አንዳንድ ለምሳሌ እንደ benefit provide የምናደርጋቸው ለአሁን ላይሆኑ ይችላሉ። ሶ የተለያዩ ከአስተዳደራዊ ቁጥጥራችን ውጪ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ በእኛ ሀገር ውስጥ አንድ ሰራተኛ በአንድ ተቋም ውስጥ ከ45 ቀን በላይ ከሰራ 11% አሰሪው እንደዚሁም ደግሞ 7% ሰራተኛው የደሞዙን ወይም ደግሞ የግሮስ ሳላሪውን ለፔንሽን ኮንትሪቢዩት ማድረግ ግዴታው ነው። ስለዚህ አንድ ሰራተኛ ስንቀጥር የደሞዙን 11% የግሮስ ሳላሪውን 11% እኛ ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንዳለብን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ይሄ ምንድነው ለኛ it's kind of a cost። ስለዚህ ዝም ብለን ምናልፈው ጉዳይ አይደለም፣ በህግ የተደነገገ ስለሆነ በሀገሪቷ መንግስት ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ኮስት ሞኒተር ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ከዚህ ባሻገር ይሄ ኮስቶቻችንን ማኔጅ ለማድረግ ምንድነው የተለያየ መንገድ ልንጠቀም እንችላለን ነው። አንደኛው ኤምፕሎይዎች ራሳቸው ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉ እዚህ ጋር ኤምፕሎይ ኮንትሪቢዩሽን የሚለው ሰው የጥቅማቸውን የሆነ ያህል አማውንት ኦፍ ኮስት ካቨር እንዲያደርጉ ራሳቸው፣ ከዛ ተቋሙን ደግሞ የተቀረውን
ካቨር እንዲያደርግ ልናደርግ እንችላለን። ለምሳሌ የጤና ኢንሹራንስ ከሆነ let's say ክፍያው let's say ለአንድ ሰው 2000 ብር በወር የሚያስከፍል ከሆነ የጤና ኢንሹራንስ ሰራተኛው 500 ብር አሰሪው ደግሞ 1500 ብሩን ከፍሎ ምንድነው አትሊስት ኮስቱን ሼር እንዲደራረጉ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንደ ተቋም ሁሉንም ኮስትኛ ኢንከር ማድረግ ላይጠበቅብን ይችላል። እንደዚሁም ዌይቲንግ ፔሪድ አንደኛው ኮስት ማኔጅ የምናደርግበት መንገድ ምንድነው ዌይቲንግ ፔሪድ በማዘጋጀት ነው። ማለትም አንድ ሰራተኛ ኤሊጂብል የሚሆነው ወይም ደግሞ ጥቅማ ጥቅም የሚያገኘው የሆነ ጊዜ ከተቋሙ ጋር ከሰራ ነው። ምናልባት ለአንድ አመት ከሰራ ወይ 2 አመት ከሰራ ምናምን ልንል እንችላለን። ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ላይ ሰራተኞች ባንኮች ላይ የቤት ብድር የሚያገኙት ቢያንስ 2 አመት መስራት አለባችሁ ይባሉ ነበር። ይሄ ምንድነው ዌይቲንግ ፔሪድ ነው። ስለዚህ ዝም ብለን ለሁሉም ጥቅማ ጥቅም መስጠት ሳይሆን እንገድባለን። ምን ያህል የሰራበትን አመት አይደንቲፋይ አድርገን አንተ ኤሊጂብል ነህ አይደለህም ብለን ዲተርማይን እንድናደርግ ያስችለናል ማለት ነው። and ደግሞ ዩቲላይዜሽን ሪቪው ልናከናውን እንችላለን። ማለትም ተቋሙ እንዴት ነው ሰራተኞች ጥቅማ ጥቅሙን እንዴት እየተጠቀሙበት ነው የሚለው ነገር ቼክ ልናደርግ እንችላለን። ይሄ የሚደረገው ምናልባት ሙሉ ለሙሉ ለማስወገድ ሳይሆን ጥቅማ ጥቅሙን ምንድነው የትኞቹ ጥቅማ ጥቅሞች ናቸው ከልብ ሰራተኞች እየተጠቀሙባቸው ያሉት እና ዝም ብለን ደግሞ አንዳንዴ የማያስፈልግ ኮስት የምናወጣባቸው የሚሉትን ቼክ እንድናደርግ ያስችለናል። አንዳንድ ጥቅማ ጥቅሞች ምናልባት ሰራተኞች ተሰጠኝም አልተሰጠኝም ይሄ ምን ብዙ የሚጠቅም ነገር ነው እንዴ ሊሉ ይችላሉ። እኛ ግን እንደ ተቋም ብዙ ገንዘብ የምናወጣበት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ቤኔፊቶችን የትኞቹ ናቸው ሰራተኞች truly benefit እና እየተጠቀሙበት ያለው እና ደግሞ ተቃራኒው ደግሞ ዝም ብለን ወጪ እያወጣንባቸው ያሉት የሚለውን ትራክ ማድረግ ያስፈልጋል። if ያወራነው kind of steps related with benefit provision ነው። ይሄ ደግሞ ፕሪንሲፕሎች ናቸው። እንደ አንድ ተቋም ቤኔፊቶች ፕሮቫይድ ከማድረጋችን በፊት እንደ ጋይድላይን ልንጠቀምባቸው ወይ ደግሞ በጣም ኮንሲደር ልናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች ምንድናቸው ብለን እንመለከታለን። አንደኛው የሚነግረን ምንድነው benefits and services must be provided to the employees on the basis of genuine interest in the protection and promotion of their well-being. በዋነኝነት ጥቅማ ጥቅም ፕሮቫይድ ስናደርግ ምንድነው የሰራተኞቻችንን ደህንነት ሊጠብቅ የሚችል ነገር እንደዚሁም የነሱን ምንድነው ጤና የሚጠብቅ እና ደህንነታቸውን የሚጠብቅ ሊሆን ይገባዋል ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛ ደግሞ እውነተኛ የሚፈልጉት ጥቅማ ጥቅም መሆኑን ማረጋገጥ አለብን። ዝም ብለን ወጪ ማውጣት የለብንም። የማይፈልጉትን ነገር እየሰጠን ይሄው ለእናንተ ያረግንላችሁ ይሄኑላ ልንል አይገባም። okay so the benefit must satisfy a real need of your employees. ነገር ግን በተቃራኒው ደግሞ ኮስትሊ መሆን የለበትም። okay so ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል። so this is easier said than done. so መናገር ይቀላል ከማድረግ በዚህ ጊዜ ምንድነው እውነተኛ real benefit provide ማድረግና ኮስቱን reduce ማድረግ ይሄ በሁለቱ መካከል ያለውን ባላንስ ለማስጠበቅ መጣር በጣም ልምድ ያስፈልገዋል። በጣም ጥንቃቄ ወስደን ጥናት ልናደርግበት የሚገባ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ዲሲዥኖችን ሜክ ስናደርግ ጥናቶችን መስራት is very important. so to balance between the cost and providing real value for your employees by providing them benefits. so አራተኛው administration of benefits should be preceded by sound planning. so በደንብ አቅደን መሆን አለበት fringe benefits provide ስናደርግ ሌላኛው ኮንሲደር ልናደርግ የሚገባ ነው። ቅድምም ስቴፖቹ ላይ ከተመለከታችሁ የመጀመሪያው ምንድነው ስትራቴጂ እና ኦብጀክቲቭ ዲተርማይን ማድረግ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ቤኔፊቶችን ኮንሲደር ስናደርግ ብለን ነበር administration of benefits ብለን ያወራነው ላይ ማለት ነው። እንደዚሁም የሰራተኞችም ምኞታቸውን
ኮንሲደር ልናደርግ ይገባል። ሶ ቤዚክ ኒድ ፉልፊል ማድረግ ብቻ ሳይሆን ምንድነው አንዳንዴ በጣም ኢቨን የሚመኟቸውን ነገሮችን ፕሮቫይድ ማድረግ ኮንሲደር ልናደርግ የሚገባው ነገር ነው። ሶ ለምሳሌ በጣም አውትሻይን ላረጉ ሰራተኞቻችን ልዩ የሚመኙትን ጥቅም ልንሰጣቸው እንችላለን። ኦኬ and lastly benefits should be appropriately communicated to employees. ተቋሙ ምን ጥቅም ለሰራተኞች ፕሮቫይድ እንደሚያደርግ በግልጽ ሊደረግ ይገባል። አንዳንድ ሰራተኞች ተቋማቸው ፕሮቫይድ የሚያደርገውን ሰርቪስ በግልጽ የኤችአር ዲፓርትመንቱ ላይ ነግራቸው ይችላል። ኦኬ ይሄም አለ እንደ ምናምን ብዙ ጊዜ ይላሉ ሰራተኞች ይሄ እኮ እንደሚሰጥ ይሄ ነገር እንደሚደረግ በዚህ ተቋም አላቅም ይላሉ። ስለዚህ እኛ እንደ ተቋም ለሰራተኞቻችን የምንሰጠውን ጥቅም በደንብ በስርዓቱ ኮሚኒኬት ልናደርግላቸው ይገባል። ሰራተኞች ከሌሎች ሰራተኞች ከሚሰሙት ከተቋሙ ዴሊጌትድ ከሆኑ ኃላፊዎች ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ከኤችአር ዲፓርትመንት በተለይ መጀመሪያ ጊዜ ኢንዳክሽን እና ኦሪየንቴሽን በሚካሄድበት ጊዜ ኮሚኒኬት ሊደረግላቸው ይገባል ማለት ነው። ሶ ይሄ በዋነኝነት ኮንሲደር ልናደርጋቸው የሚገቡ መርሆች ናቸው። የፍሪንጅ ቤኔፊት ወይም ቤኔፊት ፕሮቫይድ ስናደርግ ኮንሲደር ልናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው። የዚህኛው የኮምፐንሴሽን የምንለው ቻፕተር መጨረሻ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ ስለሰማችሁኝ። የሚቀጥለው ቻፕተራችን ቻፕተር 8 ስለ ኢንተግሬሽን ኤንድ ሜንቴናንስ ነው የምንመለከተው። እንዴት አድርገን ነው ኤምፕሎይ ዲሲፕሊን ትራክ የምናደርገው፣ እንዴት ነው ባርገን ማድረግ የምንችለው፣ እንዴት ነው አዝ ሌበር ዩኒየን ከማኔጅመንት ቲሙ ጋር ባርገን ማድረግ የምንችለው፣ እንደዚሁም የሰራተኞችን ቅሬታ እንዴት አድርገን ነው ሃንድል ማድረግ የምንችለው የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።